اور آج ہم کیونکہ دادی کی محبت ورسز ماں کی محبت اور بریک میں ہم یہ بات کر رہے تھے، پنجابی کی بڑی سی کہاوت میں چاہتی ہوں ذرا اس کو سنائے، وہ کیا تھی؟ ماں نہ لو ہیجلی ففے کٹنی. یعنی کہ کہتے ہیں جو پنجابی کہتے ہیں جو ماں سے زیادہ محبت نا. اچھا، اس میں آس پاس کے بہت رشتے دار بھی آ جاتے ہیں کہ جی ضروری نہیں کہ ہم ساس کے والے سے بات کریں، لیکن کچھ ایسی پھپھیاں یا خالے والے جو بہت سے لوگ فیملی کی ایسی خواتین جو آپ کو یہ احساس دلانے پہ ایک طرح سے ہوتے ہیں نا کہ لگی ہوتی کہ نہیں میں تو تمہاری اماں سے زیادہ تمہاری کیئر کرتی ہوں، تو ان کے والے ان کے لیے. اچھا، ایک اور چیز ہم نے جیسے دادی کے والے سے تو بات کی، اب ذرا میں بہو کے والے سے بات کرنا چاہتی ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ساس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ اسموتھ نہ چل رہا ہو، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ کی ساس آپ کے بچے سے بڑے پیار کرتے ہیں، آپ کا بچہ بھی ساس، تو سم ہاؤ یہ خواتین کے اندر ایک ویک مومنٹ آتا ہے کہ آپ جو اپنی نفرت ہوتی ہے نا اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچے میں ڈالیں، اور کو بتایا کہ تمہیں پتا تمہاری تو دادی نے سے یہ کیا تھا، چاہے بچے کے ساتھ وہ جتنی مرضی اچھی ہو. صحیح کہہ رہی ہیں. خاندان میں آپ کی نند ہو، کوئی بھی ہو، مائیں چاہے چلے میں کہتی ہوں ساس کو بھی چھوڑ دیں، لیکن اپنی بھابھی یا کسی کو بھی لے کے جب بچے کے اندر محبت ڈالنے نفرت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ میں شروع کروں. دیکھیں یہ تو چیز بہت آپ نے اچھا ایک پوائنٹ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ کسی ایک نند سے نہیں بن رہی ہوتی، کسی دیور سے نہیں بن رہی ہوتی، اور وہ آپ کے بچوں کے ساتھ وہ اچھی ہیں، لیکن آپ ان کو بتائیں گے، اگر آپ بچوں کا جھکاؤ اس طرف دیکھیں گے تو آپ اندر سے پریشان رہیں گے، مضطرب رہیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچے کو بتائیں کہ یہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو آپ کی ماں کے ساتھ لائل نہیں وہ آپ کے ساتھ کیسے لائل ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بھی ایک بڑی مشکل سی چیز ہے، یہ سچویشن ہے کہ بچے کے لیے. اب جیسے فار ایگزامپل ہمارے یہاں بہت ساری، جو میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی نا آپ کو کہ ساسوں کی اور بہووں کی نہیں بن رہی ہوتی، بچے نے دیکھ لیا 1-2 سال کی عمر میں سمجھ نہیں آ رہا، لیکن 4-5-6 سال میں اس کو سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر میں نے جا کے دادی سے اپنی امی کی بول دی ذرا سی بات کہ امی نے مجھے یہ کر دیا تو میری دادی نے میری فیور کرنی، مجھے چٹجی بھی مل جائے گی اور میری دادی مجھے اور پیار کریں گی. یا امی کو جا کے میں نے یہ بول دیا کہ دادی نے تو یہ بات کر دیا آپ کے خلاف، تو امی بولیں گی میرا لاڈلا بیٹا تم ہی سب سے اچھے ہو. تو یہ جو چیز ہے نا بڑی نیگیٹیولی امپیکٹ کرتی ہے بچے کی پوری پرسنالٹی پہ. اس کو جھوٹ بولنا آ جاتا ہے، اس کو یہ کلیور جو ہے نا یہ چغلی کرنے آ جاتی ہے، ایگزیکٹلی کہ کس طریقے سے کرنا. یہ اتنی غلط چیز ہے اور اس میں سے نکلنے میں نا سالوں لگ جاتے ہیں. ماریا میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں گی کہ اللہ بخشے میرے جو سسر تھے بہت سویٹ آدمی تھے. میری بیٹی اب آج بھی وہ یاد کرتی ہے اور کہتی ہے میں جب نیچے آ کے نا آپ کی شکایت کرتی ہے ماما میں ڈانٹ رہی ہے مجھے فلاں کریں گے، تو بجائے اس کے میری بات سنے وہ کہتے گو جا کے ماما کو سوری بول کے. تو وہ کہتی مجھے اور غصہ چڑھتا تھا، مجھے ماما پہ غصہ آیا ہوا اور آپ کہہ رہے جاؤ جا کے ان سے سوری بول کے. یہ ہوتی ہے ایک پازیٹیو پیرنٹنگ جو گرینڈ پیرنٹس کا ہونا ایک بلیسنگ ہے. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہماری جو کالر تھی انہوں نے کہا کہ تبدیلی اور چینج کی بات کی، تو چینج از ناٹ اباؤٹ ڈوئنگ نیو تھنگس، چینج از آلسو اباؤٹ ڈوئنگ دا سیم تھنگس in a little different manner. تو جیسے سے اگلی جنریشنز آ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہی کہ ہم اپنی معاشرتی اقدار کو پیچھے چھوڑیں. ایک تو ہم یہ جین زی تو جین الفا جین بیٹا کر کے نا ہم نے ایسے جیسے گاڑیوں کے ماڈلز آ رہے ہیں، جیسے گاڑیوں کے ماڈلز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے میرا بیٹا جنریشن الفا ہے، جو اب جو اس سال پیدا ہوں گے وہ بیٹا ہوں گے. میں نے کہا الفا بیٹا ہے تو ریس سنی تھی. ہاں مطلب یہ جنریشن ڈیوائڈ ہم نے ایک اور ڈال دی، ہم نے نہیں ڈالی. یہ اس آج کل کے بچوں نے بہت زیادہ اس چیز، کوئی جین ایکس ہے، بومرز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو گاڑیوں کے ماڈلز کی طرح ٹریٹ کریں کہ کوئی ڈیفرنٹ برانڈ آ گئی ہے. لیکن ہم ڈولتے ہیں بٹوین ایک وہ جو کلاسیکل معاشرتی اقدار ہیں بٹوین لائک جو ہمیں وقت کے ساتھ چینج لانا چاہیے. تو اس کے بیچ میں پلے کرتے ہوئے ہمیں چلنا چاہیے. کچھ چیزیں جو ہم ایز انشاءاللہ جب ہم نانیاں دادیاں بنیں گے تو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آگے آنے والی جنریشنز کس انوائرمنٹ میں پل رہے ہیں اور ان کو کس چیز میں اکوموڈیٹ کرنا ہے اور کس چیز پہ ان کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو بے مہار چھوڑ نہیں دینا. تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل چیزیں ہیں دیٹ آئی تھنک ریئلی میٹر. وہ نانیوں دادیوں کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور پیرنٹس کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ کو بہت ڈفرینٹ ماڈلز نہیں آگے ان کو اپنے ڈفرینٹ. مجھے لگتا ہے کہ سوری ٹو کٹ یو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے جو پیرنٹس ہیں وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں
نسبت بیچارے جو پہلے کے پیرنٹس ہوتے تھے Practical بھی ہیں ان کا زیادہ. اور آج کل کے پریکٹیکل بھی ہیں. اسٹل ان کی تربیت کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہ بچوں میں گریٹفulness تھی. ہم آج کل کے بچوں میں وہ ویلیوز تھی وہ نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ جواب دیتے ہیں آج کل کے بچے. نہیں ودیا آئی ڈس ایگری ود یو کہ وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا گریٹفulness نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اگر آپ کی پیرنٹنگ اچھی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساس سسر یا نانا نانی وہ کہیں نہ کہیں ان کے کہیں کوئی ایک مینٹل ٹراما ہوتا ہے. میں آپ کو کہوں جو شخصیت بنتی ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا ایک مینٹل لیول ہوتا ہے. تو وہ جو ان کے پاس کے مینٹل ٹراماز ہوتے ہیں نا جین زی انڈرسٹینڈ دیٹ. صحیح. اب ہم بینگ اے پیرنٹ اگر ہیں تو پیرنٹس اگر انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے نا تو جین زی جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے دے انڈرسٹینڈ دا ٹراما آف دیئر گرینڈ پیرنٹس. اور وہ جو پھر کمیونیکیشن لیول آتا ہے نا پھر ادھر میں کریڈٹ دیتی ہوں پیرنٹس کو. وہ پیرنٹس نے جب آپ نے رسپیکٹ سکھائی ہوتی ہے نا اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے اب چاہے وہ دادا دادی ہو نانا نانی ہو تو وہاں پہ جو کمیونیکیشن اسٹرانگ ہو رہا ہے نا. میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں نا اب میں دیکھ رہی ہوں جو جین زی ہے نا وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کو لے کر آتی ہے. آپ ڈاکٹر ان کا ٹریٹمنٹ کریں ان کو بتائیں ان کے لیے کولیجن کیوں اچھی ہے ان کو آئی وی ڈرپس کی نیڈ کیوں ہے. دے شوڈ ٹیک کیئر آف دیئر کڈنیز دے شوڈ ٹیک کیئر آف دیئر نی دے شوڈ جوائن دا جم. ان کو جو ہے اپنے مسل ٹریننگ کی ضرورت ہے. ناؤ شی از اے دادی شی از اے نانی. بچوں کو ان سے محبت کرتی ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اس چیز کو بہت فلانٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھی ہم تو جواب نہیں دیتے ہمارے بچوں کو تو زبان آپ بات کریں فوراً ٹک کر کے جواب پلٹ کے جواب دیتے ہیں. دس از واٹ کمیونیکیشن از. نہیں لیکن بہت سی چیزوں میں وہ جو پلٹ کے جواب دینا نا بڑے کے سامنے مطلب میں تو ابھی بھی کہوں گی کہ اگر نہیں دینا چاہیے تو لیکن اب یہ لوگ فلانٹ کرتے کہ ہمارے بچے بھائی زبان پہ جواب لکھا ہوتا ہے کوئی بہت سارے ایسے کیسز ہیں. بوتھ سائڈ ویز. دس از بوتھ سائڈ ویز. میں نے ابھی آپ کو کہا نا اگر آپ کی پیرنٹنگ صحیح ہے ٹھیک ہے چاہے وہ گرینڈ پیرنٹ کی سائڈ سے ہو چاہے پیرنٹس کی سائڈ سے چاہے وہ نیکسٹ جنریشن کی. دیکھیں یہ جو ہے نا کہ وہ اگر صحیح ہے تو وہ بچہ ایسا نہیں ہوگا. I would just add on to that جو ابھی تم کہی تھی نا کہ آج کل کے پیرنٹس زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں. میں ہمیشہ یہ چیز الگ الگ رکھتی ہوں. ایجوکیشن ایک طرف اور تربیت ایک طرف. اگر خالی ڈگریز اٹھائیں آپ کے تربیت آپ کی تب پتہ چلتی ہے جب بچہ چاکلیٹ کھا کے ریپر سڑک پہ پھینکتا ہے. یہ ابھی رات کو میں نے دیکھا میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس نے جو بھی گریڈ لیے ہوں فرسٹ آیا سیکنڈ آیا زیرو ہے اس کو یہ تمیز نہیں ہے. اگر جاتے جاتے پتا توڑ رہے وہ لان میں سے کیا تربیت ہے. یہ تربیت ہوئی نہیں. تو ڈگریز ایجوکیشن کو میں اس طرح نہیں مانتی. میں کہتی ہوں کہ ایک کسی بھی مطلب اویئرنس میرے مقصد ہے کہ ناٹ ڈگری. یعنی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان ایجوکیٹڈ میں نے مالیوں کو اور گھر کے ملازمین کو دیکھا ان کے بچے ان کے والدین کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ کوئی ان کو گاڑیاں نہیں لے کے کوئی نئے کپڑے جوتے نہیں لے کے لیکن وہ ابا جی میں چلا جاؤں یا امی میں پھر جا رہے ہیں اتھے تو وہ اتنا ادب ہے. وہ چیز ایجوکیشن نے نہیں انکلکیٹ کی. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے کراچی سے سیما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک اللہ کا شکر. آپ کیسی سیما؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ٹاپک بہت پیارا ہے اور میں صرف چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ میں بھی ایک نانی ہوں الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ تو آواز سے لگ رہا بالکل. ہاں کیونکہ ایج ہمارے یہاں بڑی چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہے شادی تو کیا کہتے ہیں. لیکن یہ جو بات آپ نے ابھی کی نا ابھی ایک خاتون نے کہا تھا کہ آج کل کے لوگ پڑھے لکھے ہیں ٹھیک ہے نا اور پہلے کے اتنے بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے ٹھیک ہے نا. تو وہ بیچارے نہیں تھے کیونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے یا نہ تھے تربیت یافتہ تھے. اور دیکھیں ابھی ایک جو بات انہوں نے کی نا ابھی ایک خاتون نے ایکٹر نے بات کی کہ کیا کہتے ہیں تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. تو میں 100 یا 200% اس بات پہ بلیو کرتی ہوں. میرے بچے اپنی دادی اور دادا سے اتنا ان ٹچ تھے کہ شاید کوئی بلیو نہ کرے کہ ڈیتھ ٹائم پہ دادی نے دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا ٹھیک ہے میرے بچوں کا. تو اس بات سے اندازہ کریں اور آج ان کی ڈیتھ کو تقریباً 14 ایئرز ہو گئے. میری بیٹی میرڈ ہے اب اس کے 2 بچے لیکن وہ اپنی دادی کو نہ بھولی نہ میں بھولنے دوں گی نہ وہ بھولے گی اور وہ اپنے بچوں کو اب وہ اپنی دادی کے بارے میں بتاتی ہے. تو یہ تربیت سے بہت کاؤنٹ کرتا ہے کیونکہ 90s کے بعد سے جو میں نے دیکھا ہے والدین نے تربیت کرنا چھوڑ دی ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ ابھی اپنے آپ سے ہی باہر نہیں نکلے کہ ہم کمپیوٹر کی پیداوار ہیں ہم موبائل کی پیداوار ہیں. اپنے بچوں سے ان کے مقابلے چل رہے ہوتے
तो तरबियत तो अब बिल्कुल नहीं है। और ये जो एक जनरेशन का आप मैं चाहती हूँ कि इसको डिस्कस ही ना किया जाए। उसकी वजह ये है कि जब हम डिस्कस करते हैं ना, चाहे उसको नेगेटिव वे में, वो स्प्रेड होता है। तो कोशिश करें कि इस चीज को ना करें। तरबियत जो है वो हमारा काम है करना, और जो वालिदैन नहीं कर रहे वो अपनी गलती को एडमिट करें, बजाय इसके कि दूसरे ABCD के ऊपर डाल दें। ठीक है ना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। ग्रैंड पेरेंट्स बहुत कुछ कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम भी कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को कोई दूसरा एक हर्फ ना बोले, और वो सिर्फ उसी सूरत में होगा जब उनकी तरबियत बहुत अच्छी होगी। किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी के बारे में कुछ नेगेटिव कहने की। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तरबियत पे जोर दीजिए। ठीक है, तालीम बहुत जरूरी है। हम खुद अपनी बात कर रही हूँ मैं कि हम अनएजुकेट नहीं है, बट कोशिश ये है कि हम तहजीब याफ्ता बने, तालीम याफ्ता ना बने। तालीम याफ्ता बिल्कुल बने, बिल्कुल ज़ाहिर है, एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन अगर तहजीब नहीं है ना तो वो तालीम भी बेकार है, कचरे डस्टबिन में कोई फायदा नहीं है। आपकी जितनी भी डिग्रीज हो, आपको किसी से बात करने की तमीज़ ना हो, आपको अपने मतलब जो आपके घर में स्टाफ हो उनसे सही बात करने की तमीज़ ना हो, तो फिर उस तालीम का क्या फ़ायदा जिसने आपको अच्छा इंसान ही नहीं बनाया। सो एट द एंड ऑफ द डे हम सब लोग एक अच्छी डिग्री इसलिए चाहिए था ताकि हम मुआशरे में रहने का अच्छा इंसान बन सकें। अगर आप वो ही नहीं बन सके तो फिर आपकी डिग्री को तो वाकई कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ ऐड कर, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट जो हमने पहले बात की थी कि अक्सर माएँ अपने अंदर के जो ग्रजेस हैं उनको ऐसे एड्रेस करती हैं कि वो अपने बच्चों के अंदर बताती हैं, तो उनका चाहे बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा हो तो वो कहती है तुम्हें क्या पता मैंने उनके साथ टाइम कैसे गुजारा, तुम्हें क्या पता जब मेरे घर की पहली दावत थी उन्होंने मेरे जहेज के बर्तन निकाले, उन्होंने पुराने बर्तनों में मेरे घर को खाना खिलाया। वो एक उस बात पे पूरा आगे उसकी करते हैं कि तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन मैं एक बात, इन्होंने जो बात कही थी ना, मैं उसमें एक बात ये ऐड करना चाहूँगी कि देखें अभी हमारी बड़ी है, ठीक है, नानी है तो जाहिर है भाई बड़ी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने फौरन बोल दिया कि आजकल के पेरेंट्स तरबियत नहीं कर रहे। हालांकि आप यकीन करें, मैं अगर बात करूं ना अपनी, तो आजकल के पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग इतनी चैलेंजिंग है जो कि मेरे माँ बाप के लिए नहीं थी, ना इनके लिए होगी। हमें अपने बच्चों को इतनी ज्यादा मौशरती बुराइयों से बचाने के लिए उनकी निगरानी करनी पड़ती है। उनके हाथ में देखें, एक बात है ना, मैं अक्सर बोलती हूँ हमारे घर में मेरे अम्मी अब्बू दादी, मेरे फैसल, मेरे हस्बैंड, इवन मैं खुद भी मोबाइल हर वक्त मोबाइल, वो पैदा ही उस दौर में हुआ जब उसके हाथ में ये चीज है। इट्स लाइक दैट कि कोई हमें हर वक्त बोले तुम एसी में क्यों बैठी हुई हो, कोई बादशाह वजीर के जमाने का बोले तुम लोग पागल हो, बत्तियां खोल के बैठे हुए हो, हमने तो मोमबत्ती में जिंदगी गुजारी है। तो हमारे बच्चों को भी ना हम इसी तरह साउंड करते हुए लगते होंगे, बिल्कुल आधे अजीब से, ये क्या बातें कर रही है भाई, ये तो दूर। जैसे हमें कोई बोले कि भाई आपने टीवी क्यों खोला हुआ है, हम बोलेंगे भाई टीवी तो नॉर्मल सी चीज है, हमने तो बड़े ही इस तरह हुए। तो इन चीजों को हमें नेगेटिवली नहीं, बहुत पॉजिटिवली करके अपने बच्चों के आगे उनको समझाने की इतनी मुश्किल है। मेरा मकसद जो था ना वो इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन तो जरूरी है, बट अवेयरनेस मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं था। नहीं, वैसे मैं बात कर रही हूँ कि मेरा मकसद वो कहने का था कि अवेयरनेस जो पहले नहीं थी उतनी ज्यादा, तो आजकल के पेरेंटिंग में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। जो कि उन्होंने बात करी कि गैजेट्स इतने आ गए, चीजें इतनी बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा है बच्चों को। चीज नोट की मैं आजकल की माँ में अपने आप को क्लियर कर रही होती। नहीं, इस पॉइंट पे क्लियर करने वाली बात नहीं। आजकल आप देखिए कि मैं देखती हूँ कि जब बच्चों के पेपर्स आते हैं तो मुझे नहीं याद पड़ता कि जब मेरे पेपर आते हैं तो मेरी अम्मी अपनी हर चीज़ सोशल टाइज जो वो काट देती थी और सिर्फ मेरे सर पे बैठी थी। मैंने आजकल की माओ को देखा कि बच्चों के पेपर्स नहीं हो रहे थे, ऐसा लगता है माओ के पेपर्स हो रहे हैं वो बच्चों के सर पे, क्योंकि वो भी समहाउ। अब फिर मैं बात करूँ, एक कॉम्पिटिशन की फिजा है, उसने उसको लगता है कि वो लोगों को जवाब दे, उसने लोगों को बताना उसके, तो वो भी उस प्रेशर से गुजरी, उसकी वजह से उसका बच्चा भी इस प्रेशर से गुजरा। उसको पता है कि मैंने किसी अच्छे पॉइंट्स लेने हैं क्योंकि मैंने अच्छे ग्रेड लेने, मेरी माँ ने लोगों को बताना है। तो अब और बहुत सारे चैलेंजेस, रिश्तेदारों के बच्चों से कंपटीशन चल रहा होता है, बड़े पब्लिक हो गई है, सब कुछ नजर देखिए कौन सा स्कूल में हो रहा है एडमिशन, कहाँ से बेस बनी है बच्चे की, कहाँ से बच्चे ने मॉन्टेसरी की है। अब जैसे एक बात है, पहले के जमाने में, ठीक है ना, जब हम छोटे थे हमें पता था हाँ भाई हमारे चाचू बाहर जा रहे हैं, हमें बाहर नहीं पता था कि बाहर की दुनिया है कैसी। अभी हमें सब पता है कि कौन सा मोहल्ला, कौन सी गली, कौन सा गेट, इस कंट्री का क्या माहौल चल रहा है, उस कंट्री का। तो ये एक्सपोजर बहुत ज्यादा है ना। पहले बाहर का मतलब सिर्फ बाहर था, वो एक आपके हर इंसान
इंसान की इमेजिनेशन में डिफरेंट बाहर होता और था। खत खदावत होती थी, मेरे मामू बाहर रहते थे तो उस वक्त खत आते थे और खत जाते थे, वो टाइम था। एग्जैक्टली, अब तो हर चीज आप मोबाइल पर देख लो कौन सी चीज अच्छा, किस मेरा तरह ख्याल है इस सारी गुफ्तगू में ना एक चीज जो मिसिंग रही है वो ये है सम ऑफ द पेरेंट्स, सम नॉट ऑल, क्योंकि जब हम जनरलाइज कर देते हैं ना तो वो फिर हर कोई उसमें आता है। कुछ पेरेंट्स तरबियत पे नहीं फोकस चाहे वो इस करे, दौर के हो, पहले दौर के हो, उससे पहले दौर के जिस भी दौर अच्छा, लेकिन एक चीज आप ये भी देखेंगे, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि when people are not ready for the child, please उनको मत धकेलें कि नहीं बच्चा, क्योंकि जो मेंटली तौर पे उसको लग रहा है उसके अभी अपने नफसियाती बहुत सारे इश्यूज बैटल्स हैं, उसे फाइट करें। जब आप उसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा दे देते हैं, वो उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता है और अपनी को और मिजरेबल कर देता है, और वो बच्चे की पूरी उसकी तो पूरी लाइफ पड़ी है उसको मिजरेबल। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो कि तैयार ही नहीं थे बच्चे के लिए, और लोग कहते नहीं बच्चा पैदा कर लोगी ना तुम लोगों की शादी सेटल हो जाएगी, तुम्हारी शादी टिक जाएगी, तुम्हारा फलाना हो जाएगा। और उसमें क्या होता है, लोग से बच्चे पैदा करते हैं, फिर नई जो लड़ाइयाँ हो रही तो एक और बच्चा पैदा कर लो, और उसमें होता ये है कि वो जो बच्चा ना आप उसको एक मिजरेबल स्टेट में आप उसको बड़ा कर रहे हो। तो जिन लोगों को नहीं रेडी होता है मेंटली, मुझे लगता है उनको तो अब वैसे भी आप मत बच्चा पैदा करें, आप किसी जिंदगी को खराब ना करें। एग्जिस्टेंस की चैलेंजेस दे दिए जाते हैं, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस ही बेस उस पे करी होती है बच्चा हो जाए, और अगर मियाँ बीवी की नहीं चल रही तो बच्चा आकर ऐसा क्या करेगा कि उनकी बॉन्डिंग हो जाएगी अच्छी, उसने करना क्या है ऐसा, वो तो और चैलेंजेस लेकर आएगा। नहीं, वो बच्चा बेचारा आएगा और वो जबरदस्ती रह रहे होंगे एक दूसरे के साथ कि अच्छा एक बच्चे की जिंदगी है तो बस वो और मिजरेबल हो जाएगा। क्योंकि हमारी वही बात, अगर मैं फिर यहाँ पे चली जाऊँ कि जैसे नानियों और दादियों का संभाव ये होता है कि बस बच्चा पैदा कर लो। जैसे उन्होंने कहा ना कि मेरी जाती मैं घर में बच्चा हो, तो मैं इनको सुन रही थी, तो मैं भी सोच रही थी मेरा बच्चा जब बड़ा होगा, इसका बच्चा होगा, फिर मैं ये करूँगी, तो मैं पहुंच गई ना। ऐसी ये ख्वाहिश ही कैसी है कि अगर आप दादी बनते तो अच्छा, उसमें भी बहुत सारे लोग फैमिली को बढ़ाने के लिए इस तरफ इसलिए आगे जाते हैं क्योंकि उन पर एक प्रेशर होता है। तो वो फिर अक्सर कुछ लोग कहते हैं तुम बच्चा पाल, तुम पैदा कर लो, पाल हम लेंगे। हाँ, ये बड़ा जुमला फिर माओ को होता है क्या पालो, हमने तो आप लोगों के लिए, और उनको वाकई कुछ खवातीन कहती चलो ठीक है हम इनको एक बार बच्चा पैदा करके इनको तो हम खामोश कराएं ना। इमेजिन करें द इंटेंसिटी ऑफ फियर, कि कितना फियर डाल दिया जाता है कि वो इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं कि नहीं बच्चा पैदा करना है। मतलब वो तो चलो करना ही है, लेकिन आउट ऑफ फियर करना है। तो इमेजिन कि आप कैसे उसकी अपब्रिंगिंग करेंगे, अपने आप को कैसे संभालेंगे, अपने रिश्ते को कैसे संभालेंगे। देखिए सारी चीजें ऊपर नीचे। कोई बंदा किसी भी औरत के अंदर ना माँ का एहसास पैदा नहीं कर सकता अगर उसके अंदर वो नहीं आया। जैसे बेबी ब्लूज वगैरह, मैं पिछले दिनों एक गोरी एक बंदी वो लाइव स्ट्रीम पे जा रही थी और मैंने फेसबुक पे को पेज देखा तो उसकी वीडियो वायरल हुई थी। तो उसने वीडियो बना ली थी, उसने कहा कि आज मैं अपने बच्चे को बस अभी स्कूल छोड़ के भी वापस आई हूँ और इसके बाद मेरा बॉयफ्रेंड आएगा और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में हमने ट्रक ट्रिप लेके ना और हमने पूरा जो अमेरिका की वो हमने सैर करनी है और आज पहला दिन होगा कि मेरे बच्चे को वो अडॉप्ट करने के लिए स्कूल में ही चले जाएंगे लोग। अच्छा, अब वो जब मैं देख रही थी तो मैं रोने लगी देख, मैंने कहा ये कैसी औरत फलाना, मैंने कमेंट सेक्शन खोल दिया। अच्छा, अब मैं तो उस औरत से नफरत करने लगी ना कि ये कैसी क्या पागल औरत है कि इसको कोई मसला ही नहीं है कि मेरा बच्चा रोएगा, कोई नए लोग आएंगे, मेरा बच्चा किस अजियत से गुजरेगा, किस ट्रॉमा से गुजरेगा कि मेरी माँ की तरह, क्योंकि बच्चे को तो माँ ही चाहिए। तो नीचे जब मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ी थी ना तो किसी ने लिखा कि बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, मैं आपको उर्दू में बताएं, उन्होंने कहा बच्चे के लिए बहुत अच्छा है कि बच्चे को ऐसे माँ से आज़ादी मिल गई कि जो कि बच्चे का सोच ही नहीं रही। ये तो जिंदगी भर अपने बारे में ही सोचती रहती कि ऐसे बॉयफ्रेंड के साथ दुनिया घूमनी है, क्योंकि वो कहती मैं तो दुनिया ही घूमना चाहती थी, मैं तो बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती थी। और नीचे लोगों ने लिखा हुआ था बहुत अच्छी बात है कि बच्चा इस माँ से सिक्योर हो गया, वरना ये कल कला माँ अपने बच्चे को हार्म भी कर सकती थी। अभी एक केस हुआ है ना, अगर आपने देखा हो कि वो उनका जो है वो टिकटॉक पे अफेयर हुआ एंड दे किल्ड 3 kids। so beautiful। और सारे नीचे यही कमेंट्स है मदिया कि एक माँ जो है, आपको शादी करनी थी ना, अगर आपका अफेयर भी था, आप शौहर को कहती भाई मुझे डिवोर्स दे दो, शौहर डिवोर्स नहीं दे रहा था, ठीक है। अब वो उन्होंने उनके साथ प्लानिंग करके वो भाग गई। अब जब भाग गई तो उन्होंने कहा भैया तुम 3 बच्चे लेकर आ गई हो, आप रेलवे स्टेशन पे छोड़ देते, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ देते, बहाने से किसी के घर के कहीं पे भी छोड़ दे। और दोनों ने प्लानिंग करी कि इनको मार ही देते और उन्होंने उसको उन तीनों बच्चों को जो है वो नींद की दवा पिलाई और फिर गला घोट के मार दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं एक माँ, जैसे वो कराची में वो जो औरत थी जिसने अपने बच्चों को खुद ज़िबा किया, जो पढ़ी लिखी औरत थी, मैं आपको बताऊं वो बच्चे, उसने कराची का जो आप कहते हैं कि एक स्कूल जिसमें एडमिशन की बड़ी कोशिश करते हैं, उसने अपने बच्चों का वहाँ पे एडमिशन कराया और उसके बाद
वो उसने खुद प्रिपेयर कराया बच्चों को, मतलब तालीम थी पर वो हमने शो किया था, हमने शो इस पे किया था, आपको याद है ना? तो उसने भी अपने बच्चों को जैसे ट्रॉमास जो होते हैं ना, इनको समझना और इनमें से निकलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप समझते हैं आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी ऐसा जो आपको समझता है फैमिली, आपको अपना कैथारसिस करना बहुत जरूरी है। आप जब तक कि आप वेंट आउट नहीं करेंगे ना, तब तक के कुछ नहीं। आपने जैसे बात कही ना कि हम जो है अपनी किसी भी सास की बात या किसी की भी फैमिली की बात बच्चों पे फीड करते हैं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, मेरी बेटी जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर की थी, तो यू आर सो राइट, जो हॉस्पिटल में मुझसे साथ होता था ना, ये करना है, वो करना है, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, यू हैव टू मैनेज ऑल दिस पेशेंट, वो घर पे अब आई वॉज स्ट्रेस, ठीक है, बिल्कुल, आप मुझे ये करना है, बॉडी इज एकिंग, ठीक है, बॉडी डिमांड इज, जाहिर सी बात है, आपको खाना पीना सब कुछ टाइम नहीं मिलता आपको, सही है, आपको 18 आवर्स 72 आवर्स की 18 आवर्स की ड्यूटी 72 आवर्स में कब कन्वर्ट हो जाएगी, यू नेवर नो। पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है, ठीक है। वो 72 आवर्स में कन्वर्ट हो गई, घर पर आई तो अम्मी कहने लगी, नानी के पास ही होती थी बेटी, मेरी मदर इन लॉ जो है वो यूएस में होती थी, तो जो है अम्मी कहेंगी बेटा ये 4 दिन अगर आप बाहर रहेंगी तो ये बच्ची कैसे पलेगी, वो सही है 1.5 ईयर की है, मैं सब खिला देती हूँ पिला देती हूँ, बट शी नीड्स यू ना, इस तरह। अब वो जब रोना स्टार्ट करे ना, तो मैं कहूँ खामोश हो जाओ, नहीं रो, इस तरह मैं शाउट करूँ उसको। अब मेरी अम्मी मुझे समझाए, बेटा वो आपके शाउट करने से खामोश हो जाएगी, शी नीड्स यू, दैट्स व्हाई शी इज क्राइंग ना, और आपकी और बैटल चल रही है, और वो बैटल चल रही है। अब एट दैट टाइम क्या है कि मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे सोना है, सब कुछ ना, तो मैं उसके ऊपर सारा वेंट आउट कर रही हूँ, यू गेट इट। एंड what I think is that कि she won't remember all this, now she remembers all this, सही है, वो मुझे बोलती है बकायदा कि मम्मा you do all these things you, लेकिन वो सारी था, तो वो एक फेज होता है ना, उस फेज से निकलना जरूरी है, ठीक है। तो फिर जो है मैंने वो हॉस्पिटल स्विच किया, 6 मंथ्स मैंने जैसे तैसे रिक्वायरमेंट फुलफिल करी, मैंने कहा नहीं भाई, ये मेरी लाइफ उस स्टैंडर्ड की नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास भले जो है वो रिसोर्सेज हैं कि नानी जो है वो कर रही है, लेकिन मैं अपनी बच्ची का वो टाइम एंजॉय नहीं कर पा रही। फिर मैंने दूसरा हॉस्पिटल किया जिसकी 9 to 3 थी, एंड वो अनपेड थी। मेरी अम्मी ने कहा अनपेड है, इट्स ओके, आप जाओ आओ अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, जस्ट आप पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करो, अनपेड लो, बजाय कि आप 72 आवर्स पे जो है वो पैसा कमा रहे हैं, और वो आपका पैसा आपकी मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को तबाह बर्बाद कर रहा है। तो ये कहीं पे आपको लाइफ में हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब आई वॉज नॉट अर्निंग एट दैट टाइम, मैं हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, सब कुछ मेरी अपनी सेविंग थी, आना जाना सब बहुत ईजी था, लेकिन जब मैं उस फेज से निकल गई ना, तो फिर मैंने फिर वो टाइम एंजॉय किया। बट द थिंग इज दैट कि वो जो शाउट था वो सारा वो बच्ची के माइंड में अभी भी है, वो होता है, आप वो बच्चों के रहता है, बिल्कुल आप थके हुए होते हैं। अच्छा, मेरे साथ